ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ
वाहिगुरु जी। और डार धर कै सदन सिधारा, आन्यो बहु पकवान आहारा। होए दीन धर दीन अगारी, हाथ जोड़ कै गिरा उचारी। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और डार धर कै सदन सिधारा, आन्यो बहु पकवान आहारा। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लालू आने वाले समय के बारे दसते हैं कि मुगल बाबर जिहड़ा है वो काबुल तो एक पाप की जंज लैके आ रहा है और बहुत छेती इत्थे पहुँचने वाला है। बड़ी वड्डा टुकी होगी, बड़ी त्राही त्राही होगी, सब कुछ लुट के ले जाएंगे। ये सतगुरु के सारे बचन एक उत्थे साधुओं के नाल पिछले पासे बैठा होया एमनाबाद का पंडित ब्राह्मण वो सुन रहा सी, बड़ा डरिया। वो डर के अपने घर गया, घरवाली नूं जाके कहा कि छेती के नाल प्रसादा तैयार करो, जिन्ना भी हो सके वध तो वध भोजन तैयार करवा के वो सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के चरणों में आया है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ जो सतगुरु के चरणों में बेनती कर रहा है। अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, होए देन धार देन अगारी, हाथ जोड़ कै गिरा उचारी। बड़ा निमाणा हो के दीन हो के लियांदा होया भोजन वो सतगुरु के अगे रखिया ते नाल इस ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के फिर बेनती की, एह आहार तिहु संतन खवाई, तृप्तै सर्ब सुधा मिट जाई। कि ये ब्राह्मण कहता है सतगुरु जी संत जी ये जड़ा भोजन आता है कृपा करो इन्हां संतां नूं छका दिओ, आप भी छक लो कि ये संत जिन्हां नूं भुख लगी होएगी इन्हां दी भुख दूर हो जाए। रावर शब्द सो भाख्यो क्रूरा, लुटण नगर खानन हित दूरा। हे सतगुरु आप जी आप परमेश्वर का रूप हो और आप जी ने हुणे जिहड़े वचन कीते ने बड़े डराउण वाले सन। मैं तो सचमुच बड़ा डरिया कि कोई मुगल आउणगे लुटण नगर खानन हित दूरा, कि इत्थे पठाणा नूं लुटणगे नगर नूं लुटणगे, पठाणा का खात्मा होवेगा। सो निज बचन फेर कर दीजै, महापुरख तुम करना कीजै। ते जेड़ा दुश्मन चढ़ के आएगा फिर उन्हें किसी नूं एड्रैस पुछ के ते किसे घर जाना नहीं,
कि पठान का घर किहड़ा है, ब्राह्मण का गढ़ किहड़ा है। जे आएगा वो सारे घरां नूं लुटेगा सतगुरु जी, उन्हां विच असीं नहीं है। तुसीं किरपा करो, तुहाडे वचन तुसीं आप रब दा रूप लगदे हो कि अपने इन्हां वचनां नूं तुसीं पलटा दिओ, इन्हां वचनां नूं फेर दिओ कि आप जी महापुरखो ऐसा होवे ही ना, वो मुगल चढ़ के आवे ही ना। चल आयो मैं शरण तुम्हारी, अब हमरे की जय रखवारी। ये ब्राह्मण कहता कि सतगुरु जी मैं तुहाडी शरण विच चल के आया, ते कृपा करो हुण रखण वाले तुसीं ही जे। शरण आए दे साडी लाज रखो, साडी राखी करो। श्री गुर कह सुनो दिज ऐसे, संत भजन है गज रद जैसे। ये सुन के सतगुरु धन गुरु नानक देव जी कहते ने, हे ब्राह्मण जी सुनो। वैसे जिहड़ा संतां दा भजन हुंदा ना, वो दंद दे हाथी वर्गा हुंदा है, पक्का। एक बार जे वहर निकासे, पुन परविसै नह करे प्रयासे। और दांदे हाथी का दंद जिथे पक्का हुंदा है, उत्थे हाथी के दंद जदों मूँह चों बाहर निकलने शुरू हो जाए, एक बारी जे मूँह तो बाहर निकल हो जाण तो वो दोबारे हाथी के दंद जिहड़े मूँह दे विच वापस नहीं जाते। बस संतां दा महापुरुषां दा वचन इसे तरह का है, जिहड़ा वचन हो गया वो हो गया। और वचन वो किते ने जो उस परमेश्वर ने, मेरे मालक ने आप साडे तो गवाए ने, क्योंकि वह आपो बोलना जानता। मैं कहे सब हुक्म आओ जी, मालक का हुक्म होया मैं कह के सुना दिता। जो सुनाया सच है, जो वचन कह दिते ने वो वापस नहीं हो सकते। खानन सब को अंत है वो, बचे न ये थल कोए। सतगुरु जी कहते हैं ये गल तो पक्की कि पठाणा का हुण अंत आ गया है। इत्थों के पठान सारे मरनगे, बचना कोई नहीं। बख्शियो तो अब जावे, मिलो दीन मन होए। पर नाल ही सतगुरु जी कहते हैं, हे ब्राह्मण कि तू हुण दीन होकर साडी शरण विच आया है, बस ये समझ ला कि तू बख्शेंगे, तू बच जाएगा। पर साढ़े कुछ वचन ने उन्होंने मन, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू बच जाएगा। हे दिज लालो मिल कै दो, कहें जब वचन करो अब सो। सतगुरु जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे भाई लालो, तुसीं दोवें मिल के हुण असीं तुहानूं जिहड़े वचन कहन लगे ने उसे तरह करो। निज परिवार लेहो संगारे, अपने सभे वस्त संभारे। तुसी हुण काम ये करो, अपना परिवार टब्बर अपना नाल लवो, अपना घर का जिन्ना कुछ समान तुसी लिजा सकते हो, जिहड़ा जरूरी है उस संभाल लो, समान नाल ले जाओ। चतुर कोस पार अब तुम जाए, शुशक तड़ाग पिखो तह थाई। उतों सतगुरु जी ने इशारा किया कि भाई लालो, हे ब्राह्मण जी, इतों इस पासे नूं जाओगे तो 4 खूह, एक सुक्का होया तलाब है, वो तुहानूं नज़र आएगा। बैठे रहिए सहत कुटुंबा, पुर को शोरो बिना विलंबा। सतगुरु जी कहते हैं बस उस सुके हुए तालाब च जाके बैठ जाओ, 4 खूह तो है। और ये जड़ा नगर है ये अपने घर ने बिना किसी देरी तो होने सकते, क्योंकि बाबर ते आया समझो। पौर होत मुगलन की सेना, आए यहाँ लूटे सब ऐना। क्योंकि कल का दिन सवेर चढ़न का इंतजार ना करो, सवेरे सूरज उगण तो पहलों उस मुगल ने पठान अपनी फौज लैके मुगलों की बाबर ने आ जाना है, उन्हें इत्थे हमला कर देना है। सवेर चढ़ते हैं उत्थे बड़ी लुट खसुट होनी है। सब पठान को पठ जम दुआरे,
ਤੀਨ ਬਾਂਦ ਕਰ ਲੇਹ ਸੰਘਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲੋ ਤਿਜ ਦੋ ਸਤਿਆ ਲਖੇ ਸਭ ਬੈਣ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ, ਅਟਲ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਿਰਦੈ ਕਰੀ ਗਏ ਤੁਰਤ ਨਿਜ ਐਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰੇ ਲੀਨ ਸੰਗ ਭਰਾਤਾ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਬਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸੇ ਠੌਰ ਕੋ ਟੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 4 ਕੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਲੱਭਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸੇ ਠੌਰ ਕੋ ਟੋਰੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਆਕਾਰੇ ਜਸ ਬੀਤੇ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਤੋਂ 50 ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ ਦਲ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੰਗ ਘਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 50 ਕੋਹ ਤੇ ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਬਲੇ ਤੁਰੰਗ ਵਿਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਮਣੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਲੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਨ ਮਾਨੀ ਆਣ ਨ ਮਾਨੇ ਮੋਰੀ, ਤੇ ਸ਼ਨ ਬਾਬਰ ਕੋ ਮਨ ਫੇਰਾ। ਏਮਨਾ ਵਾਦ ਨਗਰ ਲਿਉ ਘੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਰਾਜ ਕਰੋ। ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਾਤਰ ਅਬ ਪਰ ਹੋ ਜਾਈ, ਤੂਰਨ ਤਿਨ ਕੋ ਦਿਉ ਬਿਚਲਾਈ।
ਇਹ ਬਾਬਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੀ ਆਣ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੂਰੀ, ਅਸ ਪਠਾਨ ਹਨ ਹੰਕਾਰ ਜੋਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਬ ਸੈਨ ਕੋ ਆਇਸ ਦਿਨੀ, ਅਸ ਪਾਰ ਪਾਏ ਪੱਖ ਰਹਿ ਲੀਨੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੋ ਦਾਸਣ ਬੱਧ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਹੀ, ਲੈਣ ਤੁਫੋਂ ਕੈ ਕਸਕਾਰ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸ ਦੀਆਂ। ਘੋਰਨ ਪਰ ਹੈ ਕੈ ਅਸਵਾਰਾ, ਕਰੇ ਤੋਰ ਨਹਿ ਲੱਗੀ ਅਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਆਪ ਗਾ ਜੇਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਰੁਖ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੇਗ ਸੋ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਏ, ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਰਬ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਸ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਨੇਰੀ, ਕਰਿਓ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕੋਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਏ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਵਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ, ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਭੌਰੀ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ 50 ਕੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜੇ ਤੇ 2-4 ਘੋੜਸਵਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੌਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਮੰਡਿਓ ਰਣ ਭਾਰੀ, ਛੋਟਤ ਤੁਫੰਗ ਮਨੋ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਮੂਠ ਗੁਲਾਲਾ, ਢਾਲੇ ਬਣੀ ਮਨੋ ਡੱਬ ਮਾਲਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਢਾਲਾ ਇੰਝ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੋਨਤ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਪਏ ਲਾਲਾ, ਮਾਨੋ ਰੰਗ ਪਤੰਗੇ ਡਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਐਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਮਹਿ ਚਮਕ ਰਹੀ ਕਰਵਾਰੇ, ਛੁੱਟੇ ਮਨੋ ਭੁੱਲਣ ਕੀ ਧਾਰੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁਖ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤਾ,
ਖੇਲਤ ਭਾਗ ਮਨੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਈਏ, ਆਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਨਿਸੰਗ ਬੀਰ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਵਜੋ ਸਾਰ ਸੋ ਸਾਰ ਘਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪਠਾਨਾ, ਕੂਦ ਕੁਲਾਂਚਨ ਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਏਕੇ ਬਾਰ ਪਰੇ ਅਰਗਾਈ, ਤੀਰਤ ਪੁੰਗੈ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਚਤੇ ਫੇਟੇ ਪਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਜ ਕਛ ਕਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਟਕ ਅਹਗਾਰੀ, ਰਿਸ ਕਰ ਬਾਬਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਹੋ ਮੁਗਲ ਲੈ ਧਨ ਮਮ ਪਾਸੂ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਿਲਸਤ ਬਹੁਰ ਬਿਲਾਸੂ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਗਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ। ਜਬੇ ਆਵਨੋ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ, ਕਰ ਰਾਖੇ ਅਬ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਧਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਬ ਕੇ ਅਟਕੇ ਖਾਣ ਅਗਾਰੀ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਕੋ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸ ਕਹਿ ਹੈ ਭੈਰੋ ਢੋਲ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਦਮਾਮੇ ਡੰਕ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਚੜਾਈ। ਹੱਲਾ ਕਰਿਓ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਮਚਿਓ ਤਬੇ ਕਮਸ਼ਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਮਸ਼ਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਕਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਠਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠਾਹਾ ਠਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੰਬੂਖਾ, ਕਿਤਕ ਪੁਰੋਏ ਬਰਸ਼ਣ ਸੰਘਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਚਾ ਖਚੇ ਕੀਨੀ ਤਲਵਾਰਨ, ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੁਦੇ ਉਤਾਰਨ। ਤੜਾ ਤੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਢਣ ਤੇ ਬਾਹੇ ਕੱਟ ਡਾਰੀ, ਲੋਥਾਂ ਬਿਥਰੇ ਧਰਮ ਜਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਮੁਗਲ ਗਏ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਜਾਏ ਬਾਜ ਜਸ ਦੇਖ ਬਟੇਰਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕ ਮਾਰਦਾ, ਬਸ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਕਟੇ ਥਾਉ ਨਹਿ ਸ਼ੋਰੀ, ਕਾਇਰ ਭਗੇ ਲਾਜ ਕੁਲ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਭੱਜ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਦਲ ਜਨ ਕਟਾ ਕਮੰਡੇ, ਤਰਵਾਰੇ ਸਮ ਬਿਜ ਪ੍ਰਚੰਡੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਲਿਆਣ ਕਟਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਜੇ ਦਮਾਮੇ ਜਸ ਕਣ ਘੋਰੇ, ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖ ਰਹੇ ਬਹੁ ਔਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨ ਜਦੋਂ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕ ਪਾਕ ਸਮਖਾਣ ਅਗਾਰੇ, ਨਾਸ ਕੇ ਨ ਸਗਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਪਠਾਨ ਉਹ ਬਸ ਇਵੇਂ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਆਉਣਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ ਤਰਵਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲੂਟਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਮਹਿ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਲੀਏ ਸਭ ਜਾਈ, ਖਾਨਣ ਸਦਨ ਬਰੇ ਪੁਨ ਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਨਾ ਤਬ ਗਹਿ ਲੀਨੀ, ਭੂਖਣ ਪੱਟ ਯੁੱਧ ਫੈਸਨ ਵੀਨੀ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਬਸਤਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਬ ਪਠਾਨਣ ਮਾਰ ਕੇ ਲੂਟਿਓ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਸਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੈਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ, ਬਹੁ ਖਾਨਣ ਪਰ ਕੀਨੀ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੇ ਸਭ ਹੀ, ਗਏ ਤਬਕ ਨ ਹੈ ਉਕਸੇ ਤਬ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਸਨ, ਗਏ ਤਬਕ ਨ ਹੈ ਉਕਸੇ ਤਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੇ।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਫੁੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮੀ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਭਰਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਐਸੋ ਕੌਣ ਸ਼ਗਤ ਧਰ ਪਹਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਬਚ ਕੇ ਟਿਕੇ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਦੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਲ ਟੋਕੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟ ਨਾਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕੇ ਪਾਏ ਸਮਾਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਗਨੂੰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਟਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਟ ਕੋ ਹੋਏ ਟਿਨਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟਟਹਿਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੁਗਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਕਰੋੜਾ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਟਟਹਿਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਏ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬਲੋਵਾ। ਇਹ ਜੁਗਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਪੁਰ ਲੂਟ ਕਨੇਰਾ, ਜਾਏ ਕੋਸ ਦਵੈ ਕਿਨੋਂ ਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ 2 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਖਿਓ ਬਾਬਰ ਜੀਤ ਲੜਾਈ, ਪੁਨ ਫੇਰੇ ਸਭ ਥਾਣ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਫੇਰੀ ਸਭ ਥਾਣ ਦੁਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਫਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਝੰਡਾ ਫਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।